Dear student, so last lecture discussing about the factor affecting the process of photosynthesis, external factors I have been completed. Light intensity, light quality, light duration, oxygen, Weber effects, carbon dioxide, water, mineral in soil, air pollutant, etc. So all the factors are affected from the process of the photosynthesis. Okay. So today the discussing about internal factors. So some points are discussed: photosynthetic factors, protoplasmic factors, anatomy of leaf, hormones, accumulation of end product of photosynthesis, etc. तर आज आपण या ठिकाणी पहिला आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत photosynthetic pigments. So rate of the photosynthesis directly are proportional to the concentration of the photosynthetic pigments. Less the number of the photosynthetic pigments, less the rate of photosynthesis. Chlorophyll contains the most important factors from the photosynthesis. Etiolated plants and non-green parts of variegated leaves photosynthesis does not take place. The rate of the photosynthesis increase in chlorophyll content. तर या ठिकाणी आपण पाहतो की इंटरनल फॅक्टर्समध्ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हा खूप इम्पॉर्टंट फॅक्टर असणार आहे. लेस नंबर ऑफ द क्लोरोफिल कंटेंट्स आर अ प्रेझेंट, लेस नंबर ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सपोज त्या ठिकाणी जर क्लोरोप्लास्ट किंवा क्लोरोफिल कंटेंट जर कमी असेल तर त्या ठिकाणी फोटोसिंथेसिस देखील त्या ठिकाणी कमी प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी होत असतं. मग यामध्ये इम्पॉर्टंट फॅक्टर काय आहे, तर यामध्ये एक इम्पॉर्टंट फॅक्टर जर असणार आहे तो असा की लेस नंबर ऑफ द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लेस द फोटोसिंथेसिस. म्हणजे ज्या क्लोरोप्लास्टमध्ये कंटेंट्समध्ये फोटोसिंथेसिसमध्ये क्लोरोफिल कंटेंट जर कमी असेल तर फोटोसिंथेसिस त्या ठिकाणी कमी करणार आहे. फोटोसिंथेसिस जर त्या ठिकाणी कमी होत असेल तर मग पुढची जी प्रोसेस असणार आहे म्हणजे फोटोसिंथेसिसमध्ये आपण पिगमेंट सिस्टीम फर्स्ट, पिगमेंट सिस्टीम सेकंड, पॅराडॉक्सिन्स किंवा ATP सिंथेसाइज होण्याचं प्रमाण असणार आहे ते मात्र कुठेतरी कमी होतं. मीन्स ऑल द प्रोसेस ऑफ इंटरनल biochemistry or physical process of the plants are very reduced in the process. From example, C4 plants, stomata are close, so that time from the photosynthesis are a very low amount or directly are affect from the plants. Okay. The next is the protoplasmic factors. The hydrations of protoplasms is essential for the photosynthesis in a well hydrated plants. Well hydrated plants protoplasmic factors are most active, therefore rate of photosynthesis is more. Dehydrated protoplasms, the enzymes active is reduced, photosynthesis rate is also reduced. The protoplasmic factor म्हणजे so the plasma are present from the internal parts of the cell organelles plasma. So the most important factor from the plasma, so that time from the photosynthesis process well hydrated protoplasm or protoplasmic factors are more active. Suppose त्या ठिकाणी प्रोटोप्लाझम जर असेल तर lot of vapor are lost protoplasmic contents, so that time photosynthesis are very low and low enzymatic activity are synthesized. परंतु त्या ठिकाणी समजा जर प्रोटोप्लाझम जर कमी प्रमाणात त्या ठिकाणी जर बाहेर पडत असेल किंवा हे ऑपरेशन जे त्या ठिकाणी कमी होत असेल, प्रोटोप्लाझममध्ये जर फ्लूइड असेल ते जर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे मध्ये जर प्रेझेंट असेल तर त्यावेळेस मात्र रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस खूप मोठ्या प्रमाणात त्या ठिकाणी घडत असतं. म्हणून या ठिकाणी म्हटलं आहे द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज मोर इन डिहायड्रेटेड प्रोटोप्लाझमिक एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी इज रिड्यूस. मग त्यावेळेस जे एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटी जर असेल तर ते मात्र रिड्यूस होते. म्हणजे या ठिकाणी खूप एन्झाईम किंवा खूप मोठं त्या ठिकाणी त्यांना प्रोसेस करावी लागत नाही, तर खूप कमी याच्यामध्ये त्यांचं काम ते होत असतं. देअरफॉर फोटोसिंथेसिस रेट इज ऑल्सो रिड्यूस. आणि अशा वेळेस मात्र फोटोसिंथेसिस जर रिड्यूस असेल तर एन्झायमॅटिक ॲक्टिव्हिटीसुद्धा त्या ठिकाणी रिड्यूस होते.
प्रोटोप्लाझममध्ये फोटोसिंथेसिस जर त्या ठिकाणी लार्ज असेल तर त्या ठिकाणी ॲक्टिव्हिटी देखील त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी घडत असते. एनाटॉमी ऑफ द लीफ. So different kind of the tissue are present and directly are affected from the plants. The rate of the photosynthesis greatly influence in any leaf or other photosynthesizing part of the plants by anatomy of that leaf or plant parts. It is affected by the thickness of the cuticle and epidermis, structure and distribution of stomata, distributions, relative proportion of the chlorophyllous and non-chlorophyllous mesophyll tissue, the structure and distributions of vascular tissue. Photosynthesis decrease with age of leaf. तर आपण पाहतोय की जर एज ऑफ लीफ नवीन पालवी ज्यावेळेस त्या ठिकाणी फुटत असते त्यावेळेस त्याच्यामध्ये बघा ते पानं आपल्याला खूप रसाळ अशी आपल्याला पानं दिसतात. म्हणजे त्याच्यामध्ये प्रोटोप्लास्टचं कंटेंट देखील चांगलं असतं. ॲनाटॉमी चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट झाले असणारे, पूर्ण फ्लूइड त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट असणारे, त्यामध्ये असणारे पेरेन्कामा, कोलेन्कामा, मेसोफिल हे सगळे टिश्यू जर असेल तर ते मात्र या ठिकाणी रिडक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी असणारे, रिडक्शन अँड डिव्हिजन होत असतात. म्हणजे त्यांची ग्रोथ होत असते, रिप्लिकेट होत असतात, चांगल्या प्रकारे त्या ठिकाणी डेव्हलपमेंट होत असते. मग क्युटिकल जर असेल किंवा इपिडर्मी जर असेल चांगले जर फ्रेश असेल तर त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन खूप मोठ्या लार्ज अमाऊंटमध्ये करतात. पण ज्यावेळेस त्या ठिकाणी एक त्यांच्यामध्ये मॅच्युरिटी त्या ठिकाणी येत जाते, अशा वेळेस आपण जर पाहिलं तर काय होणार आहे, ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये मॅच्युरिटी असणार आहे म्हणजे हार्ड त्या ठिकाणी जर इपिडर्मल लेअर होत असेल किंवा क्युटिकल जर त्या ठिकाणी हार्ड होत असेल तर अशा वेळेस मात्र याचे जे स्टोमॅटा असेल ते क्लोज होतात. आणि स्टोमॅटा जर असेल क्लोज झाले तर त्यावेळेस त्याचे जे इफेक्ट असेल तर तो मात्र आपल्याला त्या ठिकाणी एका वेगळ्या फॉर्म्समध्ये त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. यामध्ये जनरली द फोटोसिंथेसिस डिक्रीज इन द एज ऑफ द लीफ. तर फोटोसिंथेसिस जर असेल तर ते आता एज ऑफ द लीफ जर त्या ठिकाणी त्यांचं मॅच्युअर जर होत असेल लीफ तर अशा वेळेस मात्र त्यांच्या फोटोसिंथेसिस चांगल्या प्रकारे होत नाहीत. ओके. देन नेक्स्ट इज द हॉर्मोन्स. ग्रोथ हॉर्मोन्स लाईक इन अ सायटोकायनिन, जिबर्लिक ॲसिड्स increase the photosynthetic yield. Growth hormones like सायटोकायनिन. ग्रोथ हॉर्मोन्स जर असणारे त्यामध्ये सायटोकायनिन आणि जिबर्लिक ॲसिड्स जर इन्क्रीज असेल तर फोटोसिंथेटिक यील्ड त्या ठिकाणी चांगलं होणार आहे. फ्रॉम एक्झाम्पल जनरली द हॉर्मोन्स आर फॉर्मेशन फ्रॉम द टिप पोर्शन और शूट पोर्शन ऑफ द प्लांट पार्ट्स. सो जिबर्लिक ॲसिड्स number of newly branches are produced. Anatomy are a well development, number of the cells are well development, photosynthesis are a large amount. So directly or indirectly the yield are increased from the photosynthesis and food productions. सपोज त्या ठिकाणी जिबर्लिक ॲसिड जर असेल तर जास्त त्या हॉर्मोन्स जे सिक्रेट आले तर त्याला ब्रँचेस चांगल्या प्रकारे डेव्हलप होतात, प्लांट बुशी त्या ठिकाणी फॉर्म्स होतात. जसे त्या ठिकाणी त्यांना जास्त ब्रँचेस तेवढे त्यांना फुलं जास्त, जेवढे त्यांना फळं जास्त तेवढं त्याच्या ठिकाणी उत्पन्न जास्त. म्हणजे आपल्याला तर मिळतं, त्याच्यासोबत मात्र प्लांट्स देखील त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे डेव्हलपमेंट होतं. म्हणजे फोटोसिंथेसिस खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये होतं आणि फूड प्रोडक्शन प्लांटचं आपल्याला तर मिळतंच पण प्लांटचं सुद्धा त्या ठिकाणी चांगल्या प्रकारे होत असतं. त्यानंतर पुढचं ॲक्युमुलेशन ऑफ द एंड प्रॉडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. आता शेवटचं जे प्रॉडक्ट असणार आहे फोटोसिंथेसिसचा, ॲक्युमुलेशन ऑफ द कार्बोहायड्रेट्स इन द फोटोसिंथेसायझिंग सेल्स रिटार्ड्स द रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस. क्विक ट्रान्सपोर्टेशन of carbohydrates will have a favorable effect of the rate of the photosynthesis. Accumulation of the end of the product from the photosynthesis. तर यामध्ये आपण पाहतोय की कार्बोहायड्रेट जर असेल ते त्या ठिकाणी जर चांगल्या प्रकारच्या ठिकाणी जर फॉर्म्स होत असेल तर डायरेक्टली आणि इनडायरेक्टली मी असं म्हणेल की त्या ठिकाणी ट्रान्सपायरेशन रेट जर हाय होऊन जातो. म्हणजे उदाहरणार्थ कार्बन डायऑक्साईड जेवढ्या मोठ्या प्रमाणावर त्या ठिकाणी घेणार आहे, पाणी जेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी प्लांट ॲब्सॉर्ब करेल तेवढं कार्बोहायड्रेट मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉर्मेशन होईल. आणि जेवढं त्या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट मोठ्या प्रमाणामध्ये फॉर्म होईल तेवढं त्या ठिकाणी मात्र प्रॉडक्ट जर असणार आहे म्हणजे कार्बोहायड्रेट हा एक प्रॉडक्ट आहे, त्यासोबत वॉटर आणि ऑक्सिजन हा सुद्धा त्या ठिकाणी लार्ज अमाऊंटमध्ये इव्हॉल्व होतो. म्हणजे मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ऑक्सिजनसुद्धा बाहेर पडणार आहे. आणि सेकंड थिंग जर असेल तर ते मात्र ट्रान्सपायरेशन रेटसुद्धा त्या ठिकाणी हाय होतो. म्हणजे लॉस ऑफ वॉटर वेपर थ्रू द मोर अमाऊंट and lot of the photosynthesis are synthesized, so that time the depend of the carbon dioxide accumulations.
जेवढ्या मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड ॲक्युमुलेशन होईल तेवढ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी कार्बोहायड्रेट मोठ्या प्रमाणामध्ये तयार होणार आहे. मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ट्रान्सपायरेशन प्रोसेस होते. मोठ्या प्रमाणामध्ये त्या ठिकाणी ऑक्सिजन हा इव्हॉल्व होतो, बाहेर पडतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये. ओके. त्यानंतर पुढचा पॉईंट या ठिकाणी आपण पाहतोय सिग्निफिकन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. ते आपण पुढच्या ऑडिओमध्ये कंप्लीट करू.